अस्सलाम वालेकुम जी। मैं थोड़ा मेज़बान मनसब अली, तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सतलुज असील शौक। कच्चे अंडे का देवन का तरीका मैं दोस्तों वीरों इस वीडियो के दसांगा, तो बहुत ही ताकतवर यानी कि नुस्खा है। तो ये मैं दोस्तों वीरों अज इस वीडियो के कच्चे अंडे के बारे मुकम्मल मालूमात दसा। इस तो पहले मैं दोस्तों वीरों अपना शौक करवाता पिया मादियां चंद जड़ियाँ माशाअल्लाह आज सुबह सुबह मैं इन्होंने खोला है। तो मादियां का मैं आखिर दोस्तों वीरों शौक करा लवां। सारिया मादियां माशाअल्लाह अंडियां ते तैयार हैं। तो मादियां का शौक करो जी। तो शौक कराने का मकसद ये होता है कि दोस्त सज्जन वीर मेरे भरा जोड़े शौकीन वेखन वाले ने बोर ना हो, जानवरों का शौक करन ते नाल इंजॉय करन। शौक करो जी माशाअल्लाह। इन्हां मादियां दे विच हर तरह की मादी है, क्रॉस भी है, पाकिस्तानी भी है। देख लो पाकिस्तानी भी हैं, क्रॉस भी हैं, हर तरह के माशाल्लाह। मेरी यह सारी होम ब्रीड है। मैं अपने घर के जानवर बनाए हुए हैं। होम ब्रीड है तो मेरे आजमाए हुए जानवर, अल्लाह का शुक्र है ना किसी भी जगह पर मैंने मायूस है। मेरे जानवर है ना माशाल्लाह बहुत ही नायाब चीज़ है, तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट है इन्होंने। इन्हें मेरे वीर मेरी होम ब्रीड है। मैं गेम वास्ते जानवर बनाए हुए हैं। ये पाकिस्तानी भी क्रॉस हैं, वलैती क्रॉस, हर एक टच इन्हें पाया हुआ है मादियां माशाल्लाह। यह देख लो है पाकिस्तानी मादी है, बहुत ही नायाब मादी मेरी दीवान साहब है। नली का शौक कर लो, जानवर चको कितनी बेल कितनी, तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की चीज़ है। बहुत मेहनत करके शौक बनाया जी। तो हर दोस्तों वीर मैं कहना कि अगर शौक करना है, अगर मेरे दोस्त वीर शौक करना चाहते हैं तो अच्छी मादी लो, अच्छी मादी तो अगर ब्रीड बनाओ उनका करके फिर थोड़ी होम ब्रीड बनेगी। तो जी मेरे दोस्त वीर असल जो शौक है ना बनाने वास्ते मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो ये मैं शुरू किया जी एक मादी तो, एक मादी ले आई तो उनके तो ऐसा ऐसा मैं ब्रीड बनाई आई अच्छे जानवरों तो माशाल्लाह अज अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े सामने दोस्तों वीरों के। तो अगर दोस्त वीर मेरे वीर अगर शौक करना चाहते जे, शौक नूं वधाना चाहते जे, तो अच्छी ब्रीड बनाने वास्ते तो एक अच्छी मादी का होना जरूरी। तो अगर किसी दोस्त वीर ने ब्रीड बनानी है इस तरह तो अच्छी मादी लवो, मेहनत करो, अल्लाह ताला मेहनत का रंग लांदा है, अल्लाह ताला थानू मेहनत का फल देंदा है। तो यह मेरा रिजल्ट सारे दोस्तों वीरों के सामने है कि मैं किस तरह ब्रीड बनाई है। मैं पहले अच्छी मादी लई, सिर्फ एक मादी तो बच्चे कराए, उन्होंने फिर पट्ठियाँ संभालियाँ, अगू उन्होंने पट्ठियाँ संभालियाँ, इस तरह करते माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। यह जानवर इन्होंने जानवर नूं ज़्यादा जानवर मेरे एक दोस्त कोल खड़े हैं, अगे पिछे खड़े हैं, लेकिन वो भी हुण मैं चक लियावने अपने कोल। उन्होंने जानवरों का मैं दोस्तों वीरों नूं शौक करावांगा। तो शौक कराने का मकसद है कि अगर मेरे दोस्त वीर बाज़ औकात गेम वास्ते जानवर लेंदे ना, हर सीजन लखां के हिसाब नाल पैसे ज़ाया करते हैं, और लखां के हिसाब नाल पैसे ज़ाया करन दी निस्बत अगर तुसी एक दो मादियाँ अच्छियाँ खरीद लवो, अच्छी मादी खरीद लो, उन्होंने ब्रीड करा लो। अजकल एक मादी तो मगर कम से कम 10 बच्चे आते हैं, एक मादी 10 बच्चे देती है। तो उतो अगे देख लो दो मादियों में तो 20 बच्चे हों, तो उन्होंने केयर की जाए अच्छी तरह, तो जानवर माशाल्लाह रौनक लगती या नहीं लगती ये खुद तुसी सोचो, बजाए तुसी पैसे ज़ाया करन तो इस तरह की मादियां दी खुद करी ब्रीड कराओ अच्छी मादियां दी, तो फिर थोड़ी ब्रीड माशाल्लाह इस तरह अल्लाह का करम हो जासी, रौनक लग जासी अल्लाह की ज़ात दी, अल्लाह की ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात रौनक ला देसी दोस्तों वीरन दे घर च। ते अज हुण मैं आना जी मेन मसले ते जेड़ा दोस्तों वीरों कच्चे अंडे के मुतलक दसना है कि हड किवें बनाना है, तो कच्चे अंडा देने का तरीका की है, जानवर का हड किवें बनाना है, तो जानवर नूं पत्थर तरह मजबूत किस तरह करना है। ये हुण मैं दोस्तों वीरों ना इस वीडियो दे विच मैं हुण दसना। दोस्तों वीरों का टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं अपने दोस्तों वीरों अपने जानवरों का शौक कराया, तो शौक कराने का मकसद ये है कि हर एक दोस्त शौकीन भरा के अंदर चाहत पैदा हो, शौक पैदा हो कि यार जिस तरह असी हर एक दोस्त दे वीर दे शौकीन भाई दे जानवर देखने हैं कि साढ़े घर भी इस तरह के जानवर होने जरूरी है। ये मेरा शौक कराने का यह मकसद होता है कि हर बंदे नूं शौक पवे, जिहड़ा शौकीन भाई है ना उन्हें शौक पवे ब्रीड का, उन्हें शौक गेम के मुतलक ना पवे। जेड़े दोस्त वीर नूं शौक पै जाता ना ब्रीड बनाने का, फिर गेम वास्ते जानवर तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है उनके गरीब बड़े बहुत ज़्यादा हो जाते, क्योंकि एक साल जो है ना ये थोनू ब्रीड वास्ते ज़ाया करना पैना, ज़ाया नहीं होना एक साल वास्ते ना। एक साल की जी मेहनत है ना थोड़े कागजात तुसीं कहंदे यार टाइम वेस्ट होता है, ज़ाया होता है टाइम,
ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਬਣਾ ਲੈਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਮੁੱਲ ਲਵਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਗੇਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਮੁਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਰੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਲਵਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੱਚਾ ਅੰਡਾ ਦੇਵਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਡਾ ਕੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਹੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਆਮਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਆਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਹੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੱਚਾ ਅੰਡੇ ਦਾ ਹੱਡ ਕਾਠ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਹੱਡ ਕਾਠ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਕੱਚਾ ਅੰਡਾ, ਦੇਸੀ ਅੰਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਲੋ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਮਿਕਸ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਨਸਬ ਭਾਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨੁਸਖੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਮ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਖਰਚ ਕਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੁਸਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਅੰਡਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਦੇਸੀ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਵੈਸੇ ਫਾਰਮੀ ਵੀ ਪਾ ਲਵੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸੀ ਪਾ ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਆਟਾ ਉਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਸੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗ ਦਾ ਸੀਨਾ 2 ਹੱਥਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਹੱਡ ਕਾਠ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਜਾਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਦੇਵਣ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਚੁਟਕੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੇਗਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਦੇਵਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਸਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਹੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਚਾ ਅੰਡਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਅੰਡਾ ਦੇਵਣ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਲੈਣਾ, ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਬਾਜਰਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਬਾਜਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ,
ਸੁਬਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬਾਜਰਾ ਪਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਕਸ। ਅੰਡਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੁਬਾ ਬਾਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਜਰਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬੇਬਹਾ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਬੇਬਹਾ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕੱਚੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੱਡ ਕਾਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਖਾਲੀ ਬਾਜਰਾ ਦੇਣਾ ਸੁਬਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਖਿਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਸੀ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਤਾਕਤ ਬੇਬਹਾ ਜੇ, ਅੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੇਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸੋ ਯਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਅੰਡੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਬੇਬਹਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾਓ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਨੁਸਖਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੱਧ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਅੰਡਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਪੱਥਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਆਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਅਗਰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧਾਵਣ, ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨੁਸਖਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੱਡ ਕਾਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰਸਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਲਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।